CPM ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ദില്ലിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുകയാണ്. അതിലേക്ക് Thank you. Yeah, I think you already attended the meeting. The way you're speaking to me, you already know what is that happened in the meeting. The leader of the opposition, normal parliamentary practice calls the meeting of leaders of all the opposition parties in that specific house for normal consultation before every session. The government calls its meeting of all the leaders of the opposition calls the meeting of the leaders of the opposition parties. That meeting will take place in the normal course. या देखिए, हमने कहा ना, पहले हम चाहेंगे कि सरकार क्या बोलेगी पार्लियामेंट में, उसके बाद तय किया जाएगा कि क्या होगा. राष्ट्रपति महोदय के पास भी अभी चले गए तो कहे कि पहले पार्लियामेंट की सत्र है, तो वहाँ पे आप सरकार से पूछिए क्या है उनका जवाब, वो क्या करेंगे. राष्ट्रपति जी, मतलब सवाल ये है कि पार्लियामेंट में पहले जवाब दें. वन बाय वन. Well, I don't know what is their definition of honesty. Let them define what is the honesty. Is it honesty for the BJP unit in Bengal to go and deposit 3 crores of rupees on the 8th afternoon, a few hours before the Prime Minister's announcement? Is it honesty for saying that for 10 months we have made these preparations and therefore those who have to take care have already taken care? So what do you mean by honesty? Is it honesty for you to have said that 15 lakhs will come into your account, my account, as soon as he becomes the Prime Minister? And till now you don't even know who, or not one person out of the 568 names of accounts they got from the Swiss authorities. Not one is known to the public, not one on which any action has proceeded. And the policies that they are following are the policies that create avenues for such sleaze money. Your free trade agreements, your giving international contracts, your indefensible defense purchases. I mean, all these are the avenues where corruption is becoming into a humongous scale, growing in that. आपकी बातचीत से क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि फिलहाल जो ममता बनर्जी का प्रपोजल एक साथ काम करने के लिए आपके साथ था, वो पेंडिंग में आपने रखा है और बाद में फिर इसकी पॉसिबिलिटी? देखिए साहब, एक साथ की पेंडिंग की मतलब क्या? पार्लियामेंट आ रही है, पार्लियामेंट में वो भी है ना, हम भी है ना, तो वहाँ पे पता चलेगा ना रुझान क्या साथ है कि नहीं है. अब यहाँ पर ये कई सारी बातें मतलब जो है वो वास्तविकता है. दीदी भाई मोदी भाई का भी पूरा चाल चला बंगाल में. अब केरल सरकार अगर ये कहती है कि स्टेट यूटिलिटीज़ के लिए पुराने नोट्स का ये होगा, बंगाल सरकार क्यों नहीं बोलती वो बात? समझे ना. अब शारदा और नारदा के अंदर जो है वो CBI के सामने अगर है ये केस है, तो आगे क्यों नहीं बढ़ रही मामला, है ना सवाल है. तो जो भी है वो रुझान स्पष्ट होगा पार्लियामेंट के फ्लोर पे, तब देखेंगे उसके आगे फिर क्या होगा. സീതാറാം യെച്ചൂരി ദില്ലിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇനി മറ്റ് വാർത്തയിലേക്ക് പോകുന്നു. ശിശുദിനത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം സായന്തന വീണ്ടും സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചേരുകയാണ്. സായന്തനയിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് ATM
പുനഃക്രമീകരണത്തിന് ദൗത്യസംഘം രൂപീകരിച്ചു. കറണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഇടപാട് നടത്തുന്നതിനുള്ള പരിധി 50,000 ആക്കിയതായി ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. പുതിയ 2000-ന്റെ നോട്ടുകൾ നാളെ മുതൽ ATMകളിൽ ലഭിക്കുമെന്നും മൈക്രോ ATMകൾ തുറക്കുമെന്നും ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി ശശികാന്ത് ദാസ് വ്യക്തമാക്കി. കറൻസി പ്രതിസന്ധിയും പ്രതിഷേധവും രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ATMൽ നിന്നും ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും പണം ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കുമെന്ന് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. ആവശ്യത്തിനുള്ള പണം റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പക്കലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ മൈക്രോ ATMകൾ തുറക്കുമെന്നും 2000 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ നാളെ മുതൽ ATMകളിലൂടെ ലഭിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. The focus of the government is to activate all the channels whereby cash is given. Cash is dispensed to the members of the public. Large number of micro ATMs would be deployed throughout the country, and these micro ATMs will give cash. ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ വഴിയും നോട്ടുകൾ മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന സർക്കാർ തീരുമാനം കേരളത്തിന് ആശ്വാസമായേക്കും. ATM സോഫ്റ്റ്വെയർ അടക്കമുള്ളവ ശരിയാക്കാൻ പ്രത്യേക ദൗത്യസംഘത്തെയും സർക്കാർ നിയമിക്കും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ദില്ലി. സായന്തനയിലേക്ക് വരികയാണ്. വിശേഷങ്ങൾ, വാർത്തകൾ ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ടാണെന്ന് 10ാം ക്ലാസ്സുകാരിയായ സായന്തന സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സായന്തനയിലേക്ക്. 500,000 രൂപ നോട്ടുകൾ മാറ്റി നൽകാൻ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ബാങ്കുകളെ ഒഴിവാക്കിയ റിസർവ് ബാങ്ക് നടപടി വിവേചനപരമെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിക്ഷേപകർക്ക് പണം നൽകാനാവാത്തതിനാൽ ബാങ്കുകളും നിക്ഷേപകരും പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും ഹർജിയിലുണ്ട്. കല്ലേറ്റിങ്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കാണ് ഈ ആവശ്യവുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ നടപടി വിവേചനപരമെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ നിയമമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ. ദേശസൽകൃത ബാങ്കുകളിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ നിക്ഷേപം കേരളത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലുണ്ട്. ഈ പണം നിക്ഷേപകർക്ക് മടക്കി നൽകാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കഴിയുന്നില്ല. ബഹുഭൂരിപക്ഷം സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്കും ATM ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സൗകര്യമില്ല. പണമെടുക്കാൻ കഴിയാതെ നിക്ഷേപകർ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. 500,000 രൂപ നോട്ടുകൾ മാറ്റി നൽകാനുള്ള അധികാരം സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് കൂടി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് റിസർവ് ബാങ്കിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും അനുകൂല തീരുമാനമുണ്ടായില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് റിസർവ് ബാങ്കിന് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊച്ചി. ഇനി കറൻസി പ്രതിസന്ധി സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയുണ്ടായി. ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നങ്ങളിൽ തീരുമാനം ആയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. ശബരിമല തീർത്ഥാടന പാതയെ പ്രത്യേക ബാങ്ക് കൗണ്ടറുകൾ തുറക്കാൻ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തീരുമാനമായി. ശബരിമല സീസൺ ആരംഭിക്കുകയാണ് 16-ാം തീയതി തൊട്ട്. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അത് പരിഹരിക്കാൻ തീർത്ഥാടകരെ സൗകര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ബാങ്ക് കൗണ്ടറുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യം, കൂടുതൽ കൗണ്ടറുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ജനങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുവായ പ്രശ്നം അതീവ ഗൗരവമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതിന് പെട്ടെന്നൊരു കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് മാത്രം പരിഹാരമാകുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 6ാം ദിനവും നോട്ടിനായി നെട്ടോട്ടമോടി ജനങ്ങൾ. ബാങ്കുകൾക്കും ATMകൾക്കും മുന്നിൽ നീണ്ട ക്യൂ ആണ് ഇന്നുമുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഷീജ ചേരുന്നു. ഷീജ, എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ വിശേഷങ്ങൾ? തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ തെക്കൻ ജില്ലകളിലും ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു സമാന സാഹചര്യം തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും 8-ാം തീയതി രാത്രി മുതൽ ആരംഭിച്ച ഒരു നോട്ട് പ്രതിസന്ധിയാണ്. അതേ തുടർന്ന് എല്ലാ ബാങ്കുകളിലും 9-ാം തീയതി മുതലാണ് ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ ബാങ്കുകളിലും തിരക്ക് ആരംഭിക്കുന്നത്. അത് ഇന്നും തുടരുക തന്നെയാണ്. രാവിലെ മുതൽ തന്നെ എല്ലാ ബാങ്കുകൾക്ക് മുന്നിലും വലിയ ക്യൂ തന്നെ ഈ രീതിയിൽ ദൃശ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നിപ്പോൾ വലിയ പ്രതിസന്ധി ജനങ്ങൾ നേരിടുന്നത് ATMന്റെ കാര്യത്തിലാണ്. ATMൽ പണമില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് രാവിലെ മുതൽ നിലനിന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലെ SBI ബാങ്കിന് മുന്നിലാണ്. ഈ ബാങ്കിന്റെ ശാഖയോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇതിന്റെ ATM പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ATMൽ രാവിലെ മുതൽ പണമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതേ തുടർന്ന് ആദ്യം എത്തിയവർ എല്ലാവരും തന്നെ തിരിച്ചു മടങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു. 11 മണിയോടുകൂടിയാണ് ഇവിടെ ATMൽ പണം നിറയ്ക്കുന്നത്. ATMൽ 11 മണിയോടുകൂടി പണം നിറച്ചെങ്കിൽ പോലും 1 മണിക്കൂറിനകം വേഗം പണം തീരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും 100 രൂപയുടെയും 50 രൂപയുടെയും 20 രൂപയുടെയും നോട്ടുകളാണ് ഇവിടെ ATM മെഷീനിൽ അധികമായും നിറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗത്തിൽ പണം തീർന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. തുടർന്ന് വീണ്ടും ഇപ്പോൾ പണം നിറച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുന്നവർക്ക് പണമെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. ഏതായാലും വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ATMകളിൽ തലസ്ഥാനത്തെ പല ATMകളിലും പണം ഇല്ലാത്ത
ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇതിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 500 രൂപ നോട്ടിന്റെ ഒരു ദൗർലഭ്യവും ബാങ്കുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും RBI ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ ബാങ്കുകൾക്കും 500 രൂപയുടെ നോട്ട് ലഭ്യമാക്കും എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും ബാങ്കുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഈ രീതിയിൽ പണം എത്താത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇത് എത്രയും വേഗം പരിഹരിച്ചു തരണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ബാങ്കുകൾ പ്രധാനമായും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, ഈ 8-ാം തീയതി മുതൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി ആരംഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലോട്ടറികളുടെ വിൽപ്പനയും നറുക്കെടുപ്പും നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു. അത് ഇന്നു മുതൽ പുനരാരംഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു തീരുമാനവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ജനങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധി ഇപ്പോൾ 6-ാം ദിനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ തുടരുന്നു. അതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല. ശരി ഷീജയാണ് തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നിന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. നോട്ട് പ്രതിസന്ധിയിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായി സഹകരണ ബാങ്ക് ATMകൾ കാലിയായ മറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ ATMകൾ ജനത്തെ വലയ്ക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അല്പമെങ്കിലും സഹായകരമാകുന്നത് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ സ്ഥാപിച്ച ATMകളാണ്. ATMകൾ കാലിയാകുമ്പോൾ തന്നെ പണം നിറയ്ക്കുന്നതിനാൽ സഹകരണ ബാങ്ക് ATMകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആർക്കും വെറും കൈയോടെ മടങ്ങേണ്ടി വരില്ല. ഇത് എറണാകുളം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ബ്രോഡ്വേയിലെ ATM. ഇവിടെ ഏത് സമയത്ത് ഏത് ബാങ്കിന്റെ ATM കാർഡുമായി എത്തിയാലും പണം ലഭിക്കും. ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ 37 ATMകളിലും ഇത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി. പല ബാങ്കുകളും ഞാൻ കയറി ഇറങ്ങി വന്നിട്ടാണ്, എങ്ങും പണമില്ല. ഈ ഒരു ATM മാത്രമേ ഇപ്പം ഇവിടെ പണം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും വളരെ അധികമായ ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും തിരക്കില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ 100 രൂപീസിന്റെ ചേഞ്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ദേശസൽകൃത ബാങ്കുകളുടെ ATMകളിലെത്തി നിരാശരായി മടങ്ങുന്നവർക്ക് ഒരാശ്രയമായി മാറുകയാണ് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ATMകൾ. പണം തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് മെഷീനിൽ അധികൃതർ പണം നിറയ്ക്കുന്നു. എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മറ്റു ബാങ്കുകളിൽ 100 രൂപീസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഫില്ല് അപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യും. സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ATMകളും ഈ പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ സാധാരണക്കാരന് തണലാവുകയാണ്. കറൻസി ക്ഷാമം മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനത്തിന് തങ്ങളാലാവും വിധം സഹായമൊരുക്കുകയാണ് എറണാകുളം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക്. കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുഴിച്ചുമൂടാൻ കൊട്ടേഷൻ എടുത്തവർക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഈ കാഴ്ച സമർപ്പിക്കുന്നു. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ മനോജ് ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കൊപ്പം സാലി മുഹമ്മദ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ 500,000 നോട്ടുകൾ പിൻവലിച്ചതോടെ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച വിവാഹങ്ങൾ വരെ മുടങ്ങുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുള്ളതായി പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ. വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പണം ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചവർക്കാണ് ഈ ദുർഗതി. വിവാഹ ദിവസം അടുത്തതോടെ പണമില്ലാതായ മാതാപിതാക്കൾ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണ്. യാതൊരുവിധ മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ 500,000 നോട്ടുകൾ പിൻവലിച്ചതോടെ 100 കണക്കിന് വരുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണ്. സ്വന്തമായി സമ്പാദിച്ചതും കിടപ്പാടം വിറ്റുമൊക്കെ പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം ചെയ്തയക്കാൻ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നവരാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ നടപടി മൂലം ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലായിരിക്കുന്നത്. വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച ശേഷമാണ് നോട്ടുകൾ നിർത്തലാക്കിയ വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ഇതേ തുടർന്ന് ബ്രാഞ്ച് മാനേജരെ സമീപിച്ചുവെങ്കിലും നിയമപ്രകാരമുള്ള പണമേ നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് മാനേജറുടെ അഭിപ്രായമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നു. സന്തോഷ് കുമാർ പുന്നപ്ര. ഈ മാസം 27 ഞായറാഴ്ച എൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹമാണ്. വിവാഹ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ കിടപ്പാടത്തിൻ്റെ 10 സെൻറ്റ് ഞാൻ വിറ്റിട്ടുണ്ട്. കിടപ്പാടത്തിനോട് ചേർന്ന് 10 സെൻറ്റ്. ആ വാങ്ങിയ ആൾക്ക് എനിക്ക് പണം തരുവാനുള്ള സൗകര്യം ഇപ്പോഴില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ നിക്ഷേപമായിട്ടൊരു 5 ലക്ഷം രൂപയോളം 2 ബാങ്കുകളായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. അതും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഈ മോളുടെ വിവാഹത്തിന് എങ്ങനെ ഇത് നടത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞായറാഴ്ച എങ്ങനെ നടത്തി എല്ലാവരും ക്ഷണിച്ചതാണ് നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഉരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ച പണവും മറ്റും ലഭിക്കാത്തത് മൂലം സ്വർണവും വസ്ത്രവും അടക്കം പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹ ആവശ്യത്തിനുള്ള യാതൊരുവിധ സാധനങ്ങളും എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച മകളുടെ വിവാഹം എങ്ങനെ നടത്തുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് മാതാപിതാക്കൾ. ഷജഹാൻ, ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ആലപ്പുഴ. വിശ്വാസികൾ നേരിടുന്ന ചില്ലറക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരമായി നേർച്ചപ്പെട്ടികൾ തുറന്നിട്ട് ഒരു പള്ളി. എറണാകുളം പൂക്കാട്ടുപടി തേവയ്ക്കൽ സെന്റ് മാർട്ടിൻ പള്ളിയിലാണ് ഇങ്ങനെ മാതൃക ആകുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായത്. ചില്ലറയില്ലാത്തത് മൂലം നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോലും ഇടവക അംഗങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കണ്ടാണ് പള്ളി വികാരി ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം വികാരി ഫാദർ ജിമ്മി പൂച്ചക്കാടിന്റെ അറിയിപ്പ് കേട്ട വിശ്വാസികൾ ആദ്യമൊന്നും ഞെട്ടി. പള്ളിക്കകത്തെ 2 നേർച്ചപ്പെട്ടികളും തുറന്നിടുകയാണെന്നും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് പണമെടുക്കാമെന്നുമായിരുന്നു അറിയിപ്പ്. പണം ലഭിക്കുമ്പോൾ മടക്കി നൽകിയാൽ മതി. ചില്ലറക്ഷാമം മൂലം വലഞ്ഞ നാട്ടുകാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു ആ പ്രഖ്യാപനം. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പൈസയുടെ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമയത്ത് തേവൽക്കപ്പള്ളിയിലെ വികാരിച്ചൻ കുർബാന കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കാണിക്കപ്പെട്ടി ഓപ്പണാക്കി വെച്ചിട്ടും പറഞ്ഞാൽ ആ പൈസ ആവശ്യമുള്ളവർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതൊരു ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു കാഴ്ചപ്പാടായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത്. വൈകുന്നേരമായതോടെ ഭണ്ഡാരത്തിലെ പണമൊക്കെ തീർന്നു. നിരോധിച്ച ഏതാനും 500 രൂപ നോട്ടുകൾ മാത്രം ബാക്കിയായി. അതിനകത്ത് കണക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല.
എത്ര ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നോ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാരോട് നേർച്ചപ്പെട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവർക്ക് എന്നാ കഴിയുന്ന ആ രീതിയിൽ തിരിച്ചിടാൻ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുകയുണ്ടായി. നാട്ടുകാർക്ക് അല്പമെങ്കിലും ആശ്വാസം നൽകാനായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് പള്ളി അധികാരികൾ. വലിയ സമ്പത്ത് ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് ആരാധനാലയങ്ങളും ഇത് മാതൃകയാക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വിശ്വാസികൾ. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊച്ചി. നോട്ട് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി നാളെ മുതൽ നടത്താനിരുന്ന സമരം പിൻവലിച്ചു. കച്ചവടക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കില്ലെന്ന കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഉറപ്പിനെ തുടർന്നാണ് സമരം പിൻവലിച്ചതെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി അധ്യക്ഷൻ ടി നസ്രുദ്ദീൻ അറിയിച്ചു. നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഇതിനായി സമയം നീട്ടി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇനി ശിശുദിനത്തിൽ കുട്ടിവാർത്തയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സായന്തനയിലേക്ക്. എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നു. അടുത്ത 5 വർഷത്തിനകം 100 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു. മഹാരാജാസ് കോളേജിന്റെ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളുടെ രൂപരേഖ അടങ്ങിയ മിഷൻ ഓഫ് പ്രോജക്ട് സമർപ്പണ ചടങ്ങിലായിരുന്നു ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റു നിർമ്മാണങ്ങളുമല്ല, മികച്ച അധ്യയനമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതെന്നും അതിനായി അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒറ്റക്കെട്ടായി പരിശ്രമിക്കണമെന്നും മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു. കോളേജിലെ ധന തത്വശാസ്ത്ര വകുപ്പിൽ റിസർച്ച് ഗൈഡായി പ്രവർത്തിക്കാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസായി മഹാരാജാസ് കോളേജിനെ സർക്കാർ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ഹൈബി ഈഡൻ MLA, പ്രിൻസിപ്പൽ NN ബീന തുടങ്ങി പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു. ചടങ്ങിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമമായ മഹാരാജകീയത്തിന്റെ ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനവും മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊച്ചി. ഇറ്റലിയിലെ പ്രണയത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ മംഗല സാഫല്യം. വധൂവരന്മാർക്ക് ആനസവാരിയും ചെണ്ടമേളവും സംഘാടകരുടെ വിവാഹ സമ്മാനം. വിഴിഞ്ഞം ആഴിമല ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന വിവാഹം നാട്ടുകാർക്ക് കൗതുകമായി. ഇറ്റലിയിലെ റവേന സ്വദേശിയായ വരൻ യൂറി വാൽ ബോൺസിയും എൽബ സ്വദേശിയായ വധു ഫ്രാൻസിസ്കയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയത്തെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞപ്പോൾ വരന്റെ പിതാവിന് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. തന്റെ വിവാഹം നടന്ന കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ഹൈന്ദവാചാര വിധിപ്രകാരം വിവാഹം കഴിക്കണം. വിഴിഞ്ഞം പുളിങ്കുടിയിലെ ആഴിമല ശിവസന്നിധിയിൽ നടന്ന വിവാഹത്തിൽ ഇരുവരുടെയും ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും നാട്ടുകാരും ഉൾപ്പെടെ വൻ ജനാവലിയാണ് പങ്കെടുത്തത്. കസവുമുണ്ടും ഷർട്ടും അണിഞ്ഞെത്തിയ വരനെയും പട്ടുസാരി ഉടുത്ത് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയ വധുവിനെയും ക്ഷേത്രഭാരവാഹികളും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു. ഹൈന്ദവ ആചാരപ്രകാരം ഫ്രാൻസിസ്കയുടെ കഴുത്തിൽ യൂറി താലി കെട്ടി. കല്യാണത്തോടെയും വിവാഹത്തിന്റെ കൗതുകം അവസാനിച്ചില്ല. താമസ സ്ഥലത്തെത്തിയ ഇരുവരെയും സ്വീകരിച്ചത് നെറ്റിപ്പട്ടം കിട്ടിയ ഗജവീരനും ചെണ്ടമേളവും. പിന്നാലെ ആനസവാരിയും നടത്തിയതോടെ നവദമ്പതികളുടെ കല്യാണം പൊടി പൊടിച്ചു. ആയുർവേദ തെറാപ്പിസ്റ്റുകളായ ഫ്രാൻസിസ്ക യൂറിയ ദമ്പതികളുടെ വിവാഹവും ആനസവാരിയും കാണികൾക്ക് ഫോട്ടോ പിടിക്കാനുള്ള ഒന്നാന്തരം വിരുന്നായി മാറി. എസ് ജീവൻകുമാർ, തിരുവനന്തപുരം. ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം സമാപിച്ചു. സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡ് കൈവരിച്ചാണ് 35ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം കൊടിയിറങ്ങിയത്. സംഘാടക മികവ് കൊണ്ടും സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം കൊണ്ടുമൊക്കെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു 35ാമത് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം. 11 ദിവസമായി ഷാർജ എക്സ്പോ സെന്ററിൽ നടന്ന പുസ്തകമേളയിൽ 23 ലക്ഷത്തിലേറെ പേരാണ് സന്ദർശകരായി എത്തിയത്. 60 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 1681 പ്രസാധകർ മേളയിൽ പുസ്തകങ്ങളുമായി എത്തിയിരുന്നു. 15 ലക്ഷം ടൈറ്റിലുകളുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മേളയിലുണ്ടായിരുന്നു. മേളയുടെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ അനുഭവപ്പെട്ട തിരക്ക് അവസാനം വരെ തുടർന്നു. 176 മില്യൺ ദിർഹത്തിന്റെ പുസ്തക വിൽപ്പന മേളയിൽ നടന്നതായി ഷാർജ ബുക്ക് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. പ്രവാസി മലയാളികളും മേളയിൽ സജീവമായിരുന്നു. നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് എഴുത്തുകാരും അതുപോലെ തന്നെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം സിനിമക്കാരും മറ്റു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എഴുത്തുകാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് വലിയ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒരുപാട് ഈ വായനയുടെ സന്ദേശം ശരിക്കും എത്തിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിനും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അതിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്. അത് മാധ്യമങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഇത് വലിയൊരു ഉത്സവമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ആളുകളിൽ വായന മരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാറിപ്പോൾ ആളുകൾ ശരിക്കും വായിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ആളുകളുടെ ഒരു ആവേശം അത് വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ചേതൻ ഭഗത്, മമ്മൂട്ടി, ശശി തരൂർ തുടങ്ങി സാഹിത്യ കലാ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ നിരവധി പ്രമുഖർ മേളയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പരിപാടികളിൽ സംബന്ധിച്ചു. പുസ്തകങ്ങളോടും വായനയോടുമുള്ള അറബ് ജനതയുടെയും പ്രവാസികളുടെയും അടങ്ങാത്ത താല്പര്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു 35ാമത് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേള. ടി ജമാലുദ്ദീൻ, ദുബായ്.